I welcome all of you. Uh, Today we are going to see that the general purpose utility command. It is also called as the GPU commands. Now, in general purpose utility commands, there are the 10 commands involved. Actually, in your syllabus, in your means you only have the 3 to 4 commands, but we are going to take the 10 commands. Okay, for the your knowledge, these are the 10 commands: bc, cal, date, echo, script, tty, password, print, man, and the uname. First of all, I tell the commands and the purpose, then I implement all these commands on the Linux operating system. Bc stand for the basic calculator, performs the arithmetic as well as the logical operations: addition, subtraction, division, multiplication, mod. These operation involves in the bc commands, and we have to provide the operator operands in one line. Okay, and you will get the means. Simply when we tap the commands 2 plus 4 means it gives the answer 6. Okay, but condition is that the provide the operator operates in a one line. If you provide the operator and operands in a different line, then there is the parse error provided by the machine. Second one is the cal command, which is used to display the calendar. Okay, there are the several options used in the cal command. We are going to see in a practical session or on the Linux operating system. Date command display the date and time of the machines. Echo command display the message onto the terminal. Script command, which is used to record your sessions and stored into one file. Name of the file is this typescript. Then tty, which is used to display the name of the terminal connected to your system. Password means passwd, which is used to change the password of the user. Print command, which is used to displays the formatted message onto the terminal. And man stand for the manual, which is used for gives the detailed information about the requested command. And uname, this command gives the system informations like name of the user, name of the kernel, name of the machines, and the version of the kernel. Now let us see these commands on the Linux operating systems. मित्रांनो बघा, आपल्याला ह्या 10 कमांड्स आज आपल्याला पाहिजे आहेत. आता प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड आपले चालू झालेले आहेत. पहिल्या 2 आयडी आणि हू कमांड्स आपण पाहिलेलेच आहेत. आता आपल्याला काय पाहिजे आहे, ह्या जीपीयू कमांड्स, जनरल पर्पज युटिलिटी कमांड्स आपल्याला पाहिजे आहेत. आता हे डायरेक्टली मी तुम्हाला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती रन करून दाखवेन. आता लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम, हा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मी VMwareला इन्स्टॉल करून घेतलेला आहे. इथं VMware वर्कस्टेशन आहे. हा एक ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे आणि हे काय करतं, व्हर्च्युअली ऑपरेटिंग सिस्टीम होल्ड करून ठेवतं. ओके, मग लिनक्स, रेड हॅट लिनक्स हे आपण डिस्ट्रीब्युशन यूज करतोय. आता या ठिकाणी ज्यावेळेला मी मशीन चालू करतो त्यावेळेला मला ते युजर नेम विचारतं. मी तर टाकतोय मशीन आस्क मी द युजर नेम. आय टाईप द युजर नेम रूट. ओके, देन द पासवर्ड. ओके, when during the installation of the Linux operating systems we set the password of the root, so all of you knows about that. Okay, here I put my password. When I press the enter, then it gives me a access. Okay, now I full the screen. बघा, आता मशीन चालू होताना मला त्यानं युजर नेम विचारला, पासवर्ड विचारला, मी तो करेक्टली टाकला, त्याच वेळेला त्यानं मला ॲक्सेस दिला. जर मी चुकीचा टाकला असता तर त्यानं मला ॲक्सेस दिला नसता. हा डेस्कटॉप आहे. हे डेस्कटॉपवरचे हे आयकॉन्स आहेत: कम्प्युटर, रूट्स होम आणि ट्रॅश. रूट्स होम का, कारण रूट नावाने युजर आपण लॉग इन म्हणून आहे. ओके, इथं काय आहेत तर हे मेनू बार आहे. ह्या मेनू बारवरती 3 हे काय आहेत तर मेनूज आहेत. आणि हा GNOME डेस्कटॉप एन्व्हायरमेंट आहे, म्हणजे इथं मेनू बार आहे, त्याच्यावरती मेनूज आहेत आणि ॲप्लिकेशन आपण लॉन्च करतोय यांच्या थ्रू. आता टर्मिनल ओपन कसं करायचा मागच्या ह्याला पण आपण बघितलंय, आज पण बघूया. राईट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप अँड देन क्लिक ऑन द ओपन टर्मिनल. ओके, यू विल गेट द टर्मिनल विंडो. ओके, another way is that the click on the application which is located on the menu bar, then choose the sub option accessories, and then you will get the terminal option. Click on that, you will get the terminal window. Okay, this is the terminal window, and we type the commands here and you will give the here the output. Okay, now start with the BC command. BC stand for the basic calculator. Okay, which perform the addition, subtraction, divisions, mod means arithmetic,
operations. Okay, this command does not perform the logical operations like a logical and or not. Okay, it performs only arithmetic operations like addition, subtraction, division, multiplication, mod. बघा BC कमांड म्हणजे काय करतं तर अरिथमेटिक ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्यासाठी BC कमांडचा वापर केला जातो. मग काय अधिक, वजाबाकी, गुणाकार, ओके, मॉड ह्या गोष्टी. आता हे BC ज्यावेळेला मी BC कमांड टाकलं, व्हेन आय प्रेस द एंटर, फर्स्ट 4 लाईन्स गिव्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट सॉफ्टवेअर. ओके, नाव हिअर आय प्रोव्हाइडेड द ऑपरेटर आणि ऑपरंट्स. ओके, हिअर इज द 2 + 4. बघा आता हे 2 आणि 4 हे काय आहेत तर ऑपरंट्स आहेत आणि प्लस हा काय ऑपरंट आहे. आता ज्यावेळेला मी एंटर प्रेस करेन हा मला आन्सर देतो 6. समजलं. आता मी ऑपरेटर ऑपरंट प्रोव्हाइड केले 12 गुणुले 2. एंटर प्रेस केले यानं मला आन्सर दिलं 24. समजलं. आता मी इथं टाकतोय 15 भागिले 3. आन्सर काय आलं 5. ओके, म्हणजे तुम्हाला ऑपरेटर आणि ऑपरंट्स काय करायचे आहेत एकाच लाईनमध्ये प्रोव्हाइड करायचे आहेत. जर मी तसं नाही केलं तर हे चुकीचं होऊन जाईल. बघा मी आता टाकतोय 1 प्लस आणि एंटर प्रेस केलं तर त्यानं मला 5 एरर दिला. म्हणजे आपल्याला इथं कंडिशन काय आहे ऑपरेटर ऑपरेटर्स एकाच लाईनमध्ये प्रोव्हाइड करायचे आहेत. समजलं. आता मी इथं इन्सर्ट केला 8 9 मॉड. ओके, मॉड 2. आता ह्याचा आन्सर काय असेल हो तर बेचोक 8 आणि बाकी जे असणार आहे ते इथं आन्सर असेल. म्हणजे याचा आन्सर आहे 1. समजलं. अशा रीतीनं तुम्ही BC कमांडचा यूज करायचा आहे. BC म्हणजे काय बेसिक कॅल्क्युलेटर परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशन्स लाईक ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन अँड मॉड. आता इथं मायनसचं एक घेतोय मी 100 वजा 60. आन्सर काय 40. समजलं. इथून मला बाहेर पडायचंय तर मी काय प्रेस करेल कंट्रोल D प्रेस करेल. ओके, कंट्रोल D प्रेस केल्यानंतर तुम्ही त्यामधून बाहेर पडणार. ही झाली आपली पहिली कमांड. ओके, BC कमांड. देन नेक्स्ट आता इथं मी क्लिअर करतोय क्लिअर द स्क्रीन. क्लिअर कमांड विच इज यूज टू क्लिअर द स्क्रीन. ओके, नाव cal command. This is the our second command. Cal command which is used to displays the calendar. Okay, आता मी इथं cal टाकलं आणि एंटर प्रेस करतोय. इट डिस्प्लेज द करंट मंथ. बघा आता जो चालू असणारा जो महिना आहे तो इथं डिस्प्ले करेल आणि तो सांगतोय जुलै 2019 हा चालू असणारा महिना आहे आणि आज तारीख आहे 15 आहे. आता तुम्हाला 3 महिने डिस्प्ले करायचे आहेत. cal -3. आता खूप देर आर द फ्यू ऑप्शन्स फॉर द cal command. When you press the put the cal -3 it displays the 3 month, current, previous and the next. बघा cal -3 वापरलं तर तो काय करेल तर पाठीमागचा, पुढचा आणि आत्ताचा असे 3 महिने डिस्प्ले करेल. जर मी cal -y दिलं तर हा काय करेल इट डिस्प्लेज द इयर ऑफ द कॅलेंडर. बघा यानं पूर्ण वर्षाचं काय केलं कॅलेंडर डिस्प्ले केलं 2019चं. मी टाकलं cal -1 म्हणजेच -1 ही डिस्प्ले द करंट मंथ. बघा एकच महिना डिस्प्ले केला. आता इथं मला आठवड्याची सुरुवात ही मंडेने पाहिजे. मी इथं काय करतोय cal -m करतोय. बघा इथं काय झालं cal ज्या वेळेला मी m यूज केलं इथं आठवड्याची सुरुवात कशाने झाली मंडेनं झाली. ओके, जरा मी याचा व्ह्यू पण वाढवतोय, झूम करतोय थोडं म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थितपणे ते दिसेल. ओके, आणि हा साईडला थोडासा घेतोय. ओके, आता परत मी इथं क्लिअर द स्क्रीन करतोय, वरती जातोय. बघा मी पहिल्यांदा BC कमांड बघितली आणि cal परत एकदा दाखवतो. डिस्प्ले द करंट मंथ. cal -3 डिस्प्ले द 3 मंथ, करंट, प्रिव्हियस अँड द नेक्स्ट असे 3 महिने हा डिस्प्ले करेल. ओके, cal -y डिस्प्ले द इयर ऑफ द कॅलेंडर 2021. बघा 2021 याने कॅलेंडर डिस्प्ले केलं. cal तुम्ही असं यूज केलं तरी चालतं -m -y ही डिस्प्ले द करंट इयर ऑफ द कॅलेंडर विथ द मंडे ॲज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. बघा इथं सुरुवात ही कशाने झाले संडेने झाले. जर -m टाकलं तर मंडेनं होऊन जाईल. बघा इथं काय झाला पहिला हा काय आला दिवसाची सुरुवात मंडेनं झाली. म्हणजे cal -s डिस्प्लेज द संडे ॲज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. cal -m displays the Monday as the first day of cal -m displays the Monday as the first day of the week. cal -y displays the calendar of the year. /1 displays the single month. cal -3 displays the year of the calendar. ही झाली cal कमांड. समजलं. आता नेक्स्ट आहे डेट कमांड.
खूप सोपी कमांड आहे. दिस कमांड विच इज यूज टू डिस्प्ले द डेट अँड टाइम ऑफ द मशीन. मशीनचं जे तारीख आणि वेळ आहे ती ही काय करेल, डिस्प्ले करेल. बघा तो सांगतोय 15 जुलै आहे, गुरुवार आहे आणि 8:24 झाल्यात. ॲक्च्युली टाइम हा पाठीमाग आहे असून दे, पण मी काय म्हटलं, जी मशीनची डेट अँड टाइम आहे हा काय करेल, डिस्प्ले करेल. इथं रॉंग दाखवतं, सकाळचं 8:24 दाखवतं, मग ते मशीनचा आहे, त्याचा तो प्रॉब्लेम असेल, आपण सेट केलं तर तो व्यवस्थितपणे दाखवून जाईल. ओके, तुम्हाला आता इथं सेट पण करता येतं. फक्त %d फक्त असं टाकलं मी, प्लस इथं माझा राहिला सेल युजेस द स्टँडर्ड सिंटॅक्स. जर काही चुकलं तर तो आपल्याला इनव्हॅलिड म्हणून सांगतोय. बघा प्लस हो का, कॅल क्लिअर करतो, डेट प्लस मॉड डी टाकलं तर हा काय करेल, या फॉर्मॅटमध्ये डेट डिस्प्ले करेल. समजलं. मला आता इथं काय करायचं आहे, इयर हे पूर्णपणे पाहिजे. ओके, तर मी इथं काय करेन, इथं हा डी फक्त प्रेस केला तर तो फक्त काय सांगेल, डेट सांगेल. जर इथं मी एम टाकला तर तो काय सांगेल, मंथ सांगेल. आणि जर इथं मी वाय यूज केला तर हा काय सांगेल, इयर सांगेल. पण मला इयर हे फुलमध्ये पाहिजे, मी इथं काय यूज करेन, कॅपिटल वाय. हा मला 2021 दाखवेल. असे डेटमध्ये काय आहेत, ऑप्शन्स आहेत. तुम्ही हे एकत्र सुद्धा यूज करू शकता, असं डेट. ओके, इथं प्लस साईन यूज केला, नंतर मी इथं यूज केला %, इथं यूज करतोय मी डी %, एम %, कॅपिटल वाय. प्रत्येक ठिकाणी मला % यूज करायला हवं. एक मिनिट, % हा मी यूज करतोय प्रत्येक ठिकाणी. मला प्रत्येक ठिकाणी प्लस जर यूज केलं तरी पण चालू शकेल. एक्स्ट्रा ऑपरंट म्हणून सांगतोय डेट कमांडला, तर मी डायरेक्टली डी कॅपिटल यूज केला तरी पण चालतो. मी सांगितलं की सेल हा काय करतो, स्टँडर्ड सिंटॅक्स यूज करत असतो, म्हणजे तो केस सेन्सिटिव्ह आहे. प्रत्येक गोष्ट हा काय करणार आहे, व्यवस्थितपणेच घेणार आहे. या ठिकाणी 2021 या पद्धतीने तो दाखवेल डी. ओके, ही झाली डेट कमांड. पहिल्यांदा आपण बघितली BC, नंतर आपण कॅल, परत डेट. आता इको कमांड. इको कमांड काय करतं, डिस्प्ले द मॅसेज ऑन द टर्मिनल. जे तुम्ही डबल इन्व्हर्टेड कॉमेमध्ये टाकाल ते वेलकम इन लिनक्स डबल कोट पूर्ण, इथं तुम्हाला मॅसेज डिस्प्ले होऊन जाईल, वेलकम इन लिनक्स. म्हणजे इको कमांड काय करणार आहे, डिस्प्ले द मॅसेज ऑन द टर्मिनल लाईक मीन्स प्रिंट एफ इन द सी लँग्वेज अँड द सी आउट. ओके, इन द CPP. याप्रमाणे हे इको काम करतं. पहिल्यांदा आपण बघितली BC बेसिक कॅल्क्युलेटर, देन बघितलं कॅल कमांड डिस्प्ले द कॅलेंडर करण्यासाठी, नंतर डेट कमांड, नंतर इको कमांड. ओके, आता आपण बघतोय स्क्रिप्ट कमांड. आता स्क्रिप्ट कमांड काय करतो बघूया. तर इथं बघा, हा जो स्क्रिप्ट कमांड आहे, दिस कमांड विच इज यूज टू रेकॉर्ड युअर सेशन्स अँड स्टोर्ड इन टू द वन फाईल. नेम ऑफ द फाईल इज द टाईपस्क्रिप्ट. जे काय आपण करतो ते आपल्याला सेव्ह करून ठेवायचं आहे. म्हणजे स्क्रिप्ट आपण स्टार्ट केली तर काय होणार आहे, तर तुमचं रेकॉर्डिंग चालू होऊन जाईल. ज्या कमांड्स तुम्ही टर्मिनलवरती टाकणार आहात, पुट करणार आहात, त्या सगळ्या सेव्ह होऊन जातील आणि नंतर तुम्हाला त्या बघता येतील. आता स्क्रिप्ट मी स्टार्ट करतोय, त्यासाठी कमांड काय टाकली, स्क्रिप्ट. आता मी एंटर प्रेस केलं त्यावेळेला त्यानं सांगितलं स्क्रिप्ट इज स्टार्टेड अँड फाईल इज टाईपस्क्रिप्ट. म्हणजे तुमचं स्क्रिप्ट स्टार्ट झालंय आणि त्याचं फाईल नाव काय आहे, फाईलचं नाव काय आहे, टाईपस्क्रिप्ट. बघा इथं मी नाव नाही प्रोव्हाइड केलं तर त्यानं बाय डिफॉल्ट काय घेतलं, टाईपस्क्रिप्ट. जर तुम्हाला नाव प्रोव्हाइड करायचं असेल तर तुम्हाला इथं काय टाकायला लागेल, असं स्क्रिप्ट आणि पुढं नाव द्यायचं असेल तर file.txt असं टाकलं तरी चालेल. त्या स्क्रिप्टला नाव काय जाईल, file.txt. इथं बाय डिफॉल्ट त्यानं काय घेतलं, टाईपस्क्रिप्ट. समजलं. आता इथं मी कमांड टाकली, आपण बघितलं कोणकोणत्या, BC. ओके, BC कमांड काय करतं, तर कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करतं. याच्यातून बाहेर आलो, कंट्रोल D.
ओके, नंतर आपण बघितलं कॅल कमांड, डिस्प्लेज द कॅलेंडर. परत आपण बघितलं डेट कमांड, डिस्प्ले द डेट अँड टाइम ऑफ द मशीन्स. नंतर आपण बघितली इको कमांड. ओके, आता हे जे काय मी आत्ता कमांड सगळ्या टाकल्या, ह्या काय केल्या, स्क्रिप्ट स्टार्ट झालाय त्याने हे सगळ्या सेव्ह करून ठेवल्या. आता मी जोपर्यंत कंट्रोल डी प्रेस करत नाही त्यावेळेला स्क्रिप्ट डन होत नाही. इथे मी काय प्रेस केलं आता, कंट्रोल डी, आणि कंट्रोल डी प्रेस केल्या इथे एक मेसेज आला, स्क्रिप्ट इज डन अँड फाईल इज टाईप स्क्रिप्ट. म्हणजे तुम्ही जे काय केलं ते रेकॉर्ड झालेलं आहे आणि त्या फाईलचं नाव आहे टाईप स्क्रिप्ट. आपण बघू शकता इथं मी बघा जातोय, इथं रूट्स होमला गेलो आणि याच्यामध्ये एक फाईल क्रिएट झाल्या आणि इथं नाव काय, टाईप स्क्रिप्ट. ही मी ओपन सुद्धा करतोय. जर तुम्हाला बघायची असेल तर इथं बघू शकता, इथं स्क्रिप्ट स्टार्टेड 15 जुलै 8:29 ओके, आणि इथं ज्या कमांड टाकल्या त्या बघा दिसत आहेत. पहिल्यांदा आपण कमांड यूज केली ती म्हणजे कोणती, तर BC कमांड. इथं आहे बघा BC कमांड, इथं BC कमांड आपण यूज केले, दिसते का, स्क्रिप्ट स्टार्टेड झालाय. इथे BC कमांड मी टाकले. ही आता अशी का दिसते आपण बघायचं, हे ब्लॉक असे का दिसतात. परत आपण यूज केला कॅल कमांड, इथं दिसते बघा. नंतर आपण यूज केली कॅल झाल्यानंतर डेट, इथं डेट या ठिकाणी, परत इको. ओके, आणि नंतर आपण स्क्रिप्ट डन केलं. ओके, हा सगळा तुमचा काय झालेला आहे, तर स्क्रिप्ट डन झालेलं आहे. अशा रीतीने तुम्ही करू शकता. आता तुम्ही म्हणाल की नाही मला स्क्रिप्ट करायचं आहे, बघा मी इथं टाकतोय स्क्रिप्ट आणि इथे मी टाकतोय माझं नाव टाकतोय इथं sandeep.txt. मी त्या फाईलला नाव दिलं, स्क्रिप्ट चालू झालं. आता मी इथं कमांड टाकतोय, कॅल टाकली. ओके, नंतर समजा स्क्रिप्टच टाकली, नको स्क्रिप्ट परत प्रॉब्लेम्स होईल, ओव्हरलॅप होऊन जाईल त्याच्यावरती. %m केलं फक्त. ओके, इनव्हॅलिड त्यानं सांगितलं. ॲक्च्युली इथं प्लस ऑपरंट आपल्याला द्यायला पाहिजे, ह्या गोष्टी आहेत की प्लस इथं यूज करायला पाहिजे. आता इथं स्पेस पडला असणार आहे, 31 आहे का, अशा गोष्टी आहेत. मग इथं सगळं जे काही मी केलं ते सेव्ह झालेलं आहे. बघूया, कंट्रोल डी प्रेस केलं, स्क्रिप्ट डन झालं. रूट्स होमला गेलो, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता sandeep.txt नावाची फाईल क्रिएट झालेली आहे. ओके, हे असं का दिसतं ब्लॉक्स ते आपल्याला पाहायचं आहे. आपण बघूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणारच आहोत. आता आपले किती कमांड झाल्या, तर एकूण मला वाटतं BCDE आणि S म्हणजे एकूण 5 कमांड आपण बघितल्या. आता आपल्याला बघायची कमांड TTY. ओके, आता ही कमांड काय करतं, तर डिस्प्ले द नेम ऑफ द टर्मिनल दॅट इज कनेक्टेड युअर स्टँडर्ड इनपुट. बघा, म्हणजे तुमच्या सिस्टीमला आता काय कनेक्ट आहे, तर हा एक मॉनिटर कनेक्ट आहे, त्याचं नाव आहे PTS/0. म्हणजे तो डिव्हाइस फाईलमध्ये आहे आणि त्याचं नाव काय, म्हणजे इच अँड एव्हरी component of the computer system represented by the one file, okay, and stored into the device file. बघा, मॉनिटर एक हा एका फाईलनं दाखवला आहे, त्याला PTS/0 आहे आणि त्याचं नाव त्याचं नाव डिस्प्ले करण्यासाठी कोणती कमांड वापरतात, TTY. डिस्प्ले द नेम ऑफ द टर्मिनल, जे तुमच्या इनपुटला कनेक्ट आहे त्या टर्मिनलचं नाव डिस्प्ले करण्यासाठी कोणती कमांड, TTY कमांड. समजलं. ओके, आता नेक्स्ट कमांड, इथं हू कमांड पण मी तुम्हाला सांगतो. इथं तुम्हाला दिसत असेल बघा, PTS/0 हेच आउटपुट आहे का. हू कमांडमध्ये आपण ॲक्च्युली ते बघितलंय. क्लिअर, ॲक्च्युली क्लिअर. ओके, नाव TTY झालं. आता पासवर्ड कमांड आपली. आता पासवर्ड कमांड, ज्या युजरचा पासवर्ड चेंज करायचा आहे त्याचं इथं पुढं नाव टाकले चालेल तरी चालेल. आता आपल्याला रूटचा चेंज करायचा आहे, रूटनं लॉग इन आहे आपण, म्हणून मी इथं पुढं काही टाकत नाही, कारण रूटनं नावानं युजर आहे त्याचा चेंज करायचा आहे. जर मी हे असं टाकलं तरी चालेल, इथं नाही टाकलं तरी चालेल, कारण रूटनंच आपण लॉग इन आहे. आता मी इथं इंटरफेस केला, तुम्हाला विचारेल की न्यू पासवर्ड तुम्ही प्रेस करा. मी इथं नवीन पासवर्ड टाकतोय. मी पासवर्ड एंटर केला आहे पण तो दिसत नाही फॉर द सिक्युरिटी रिझन्स. root@123 हा माझा पासवर्ड टाकला. बघा, इथं त्यानं सांगितलं ऑल द ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेट सक्सेसफुली, तुम्ही पासवर्ड चेंज केलेला आहे. समजलं. यासाठी पासवर्ड कमांड. आता नेक्स्ट आहे प्रिंट का. ओके, डिस्प्ले द फॉर्मॅटेड मेसेज ऑन टू द टर्मिनल. अमाऊंट इज 100. रन होते का हे बघूया.
इथं रन झाले बघा प्रिंट एफ कमांड विच इज यूज टू डिस्प्ले द मेसेज फॉर्मॅटेड मेसेज ऑन टू द टर्मिनल. आता इथं प्रिंट एफ हा फॉर्मॅटेड मेसेज डिस्प्ले करण्यासाठी यूज करतात. म्हणजे इको आणि प्रिंट एफमध्ये काय फरक आहे, इको काय करतो डिस्प्ले द मेसेज ऑन द टर्मिनल आणि फॉर्मॅटेड मेसेज जर तुम्हाला डिस्प्ले करायचं असेल तर काय वापरला जाता प्रिंट एफ वापरला जातो. ओके, त्यासाठी हा बरोबर ॲक्युरेट कमांड आहे बघा. इथं मी काय वापरला डी वापरला कारण ह्या हँड्रेडसाठी. नेक्स्ट कमांड आपली कोणती आहे आता, आपण कोणकोणत्या बघितल्या BC बघितली, कॅल बघितली, डेट, इको, ई, स्क्रिप्ट, देन TTY, देन BCDE, स्क्रिप्ट, TTY, पासवर्ड, प्रिंट एकूण आपण बघितल्या कमांड 1 2 3 4 5 6 7 8. आता 2 राहिल्या मॅन कमांड आणि आता बघूया आपण आता त्या कमांड मॅन कमांड. ओके, मॅन कमांड स्टँड्स फॉर द मॅन्युअल बघा नावामध्येच आहे. मॅन स्टँड फॉर द मॅन्युअल आणि इट गिव्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रिक्वेस्टेड कमांड. म्हणजे एखाद्या कमांडबद्दल तुम्हाला जर माहिती पाहिजे असेल तर कोणती कमांड वापरायची मॅन कमांड. आता मी असं टाकलं मॅन डेट, तर ही कमांड काय करेल तर इट गिव्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रिक्वेस्टेड कमांड म्हणजे डेट. ह्या डेट कमांडबद्दलची इन्फॉर्मेशन हा प्रोव्हाइड करेल. बघा मी इंटरप्रेस करतोय म्हणजे मॅन कमांड काय सांगतं तर याच्याबद्दलची जी आपण कमांड टाकल्या त्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन दे, मॅन्युअल दे. बघा इंटरप्रेस केलं तर यानं मला मॅन्युअल दिलं. सांगितलं डेट कमांड ही सेट द सिस्टीम डेट अँड टाइम किंवा प्रिंट करण्यासाठी वापरतात आणि त्याच्यामध्ये एवढे सारे ऑप्शन्स आहेत. बघा तुम्ही बघू शकता. बघा हे आता आपण ऑप्शन वापरले होते. पर्सेंट जर मॉड ए वापरला तर काय तिथं म्हणजे दिवसाचं नाव येईल म्हणजे वीक डे नेम येईल. कॅपिटल ए वापरला तर नाव हे पूर्ण येईल. स्मॉल बी वापरला तर काय होऊन जाईल मंथ महिन्याचं नाव येईल. जर तुम्हाला पूर्ण महिन्याचं नाव पाहिजे असेल तर बी कॅपिटल वापरा. ह्या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी आहेत बघा, आहे का डी या ठिकाणी दिलेल्या आहे. जर तुम्ही कॅपिटल डी वापरला इथं आहे बघा आपण यूज केलं होतं. कॅपिटल डी वापरला तर MDY ह्या तिन्हीचं कॉम्बिनेशन ते असतं -Y. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिळतील. समजलं. म्हणजे आपण फीचर्समध्ये बघितले युटिलिटी मीन्स ऑल द युजफुल प्रोग्राम्स ऑलरेडी रिटन इन द युनिक्स और लिनक्स. म्हणजे जे काय आपल्याला करायचं हे ऑलरेडी ह्या सिस्टीममध्ये आहेच. मला इथून बाहेर पडायचं असेल तर मी क्यू प्रेस करतोय. काय क्यू बघा मी पाठीमागं आलो. समजलं. मॅन कमांड काय करणार आहे इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ रिक्वेस्टेड कमांड. 2 ऑप्शन्स आहेत. -A वापरलं तर इट गिव्स द ऑल द इन्फॉर्मेशन्स. जर तुम्ही मॅन -K आणि डेट वापरलं असं तर इट गिव्स द 1 लाईन हेल्प. प्रत्येक गोष्टीचा तो एका लाईनमध्ये उत्तर देईल. बघा ही कमांड कशासाठी वापरायची एवढंच त्याचा आन्सर आहे. समजलं. या ठिकाणी तो काय देईल तुम्हाला आउटपुट देऊन टाकेल मॅन कमांड. आणि लास्ट कमांड आहे आपली यूनेम. यूनेम कमांड gives the information about the system means name of the system, name of the name of the system, then name of the kernel and version of the kernel. म्हणजे तुमच्या सिस्टीमचं नाव काय आहे म्हणजे मशीनचं नाव काय आहे. ओके, तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचं नाव काय. ओके, मशीनचं नाव वेगळं आणि ऑपरेटिंग सिस्टीमचं नाव वेगळं आणि तुम्ही ऑपरेटिंग सिस्टीमचं कोणतं व्हर्जन यूज करताय यूनेम कमांड देतं. बघा इथे यूनेम मी फक्त टाकलं त्यानं मला काय सांगितलं तुम्ही लिनक्स वापरताय. आता मी या ठिकाणी 3 ऑप्शन वापरतोय. बघा -S वापरतोय. इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम मीन्स नेम ऑफ द कर्नेल. तुम्ही काय वापरताय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरताय. ओके, मी -N दिलं तर डिस्प्लेज द नेम ऑफ द मशीन. तुमच्या मशीनचं नाव काय आहे लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन. लिनक्स ही सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्यामुळे हे इथं डोमेन पण आहे लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन. आणि या ठिकाणी मी वापरतोय -R डिस्प्लेज द व्हर्जन ऑफ द कर्नेल. तुम्ही
कर्नेलचं 2.6 हे व्हर्जन वापरत आहे. आणि हे तुम्हाला एकत्र सगळं पाहिजे असेल तर युनेम डॅश ए इट गिव्स द ऑल द इन्फॉर्मेशन्स अबाउट द सिस्टीम. बघा हे सगळं आत्ता जे आपण बघितलं डॅश एस डॅश एन डॅश आर ना, हे तुम्हाला एकत्र दिलं. लिनक्स कर्नेल, नेम ऑफ द कर्नेल लिनक्स, नेम ऑफ द मशीन लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, व्हर्जन ऑफ द कर्नेल 2.6. ओके. आणि डेट अँड टाइम सुद्धा त्याने इथं काय केलेलं आहे, डेव्हलपमेंटचं ते दिलेलं आहे. समजलं. इन दिस वे वी हॅव टुडे कम्प्लिटेड द 10 जनरल पर्पज युटिलिटी कमांड्स. बघा आपण एकूण 10 साध्या कमांड्स बघितल्या, जनरल पर्पज युटिलिटी कमांड्स. ॲक्च्युली तुम्हाला सिलेबसला 3 किंवा 4 असतील, पण हे सगळ्याच माहीत असलेलं एकदम चांगलं किंवा उत्तम. हे तुम्ही एक्झिक्यूट करून पण तुमच्या मोबाईलवरती सुद्धा बघू शकता. टर्मक्स TRMUX ह्या नावाचं ॲप्लिकेशन तुम्ही मोबाईलला डाउनलोड करा आणि रन करा. काही कमांड्स ॲक्युरेट आन्सर देतील, काही कमांड्स रॉंग देतील. ओके. मोबाईल ॲप्लिकेशनला काही वेळेला प्रॉब्लेम्स येतो, तो ॲक्युरेट तुम्हाला आउटपुट देणार नाही, पण कसं टाईप करायचं, काय व्ह्यू आहे हे तुम्हाला समजून जाईल. या ठिकाणी आज आपण इथंच थांबूया. आता इथून मी काय करतोय, माझं मशीन हे काय करतोय, शटडाऊन करतोय. आता शटडाऊन जर मशीन करायचं असेल तर शटडाऊन कमांड वापरली जाते आणि माझं मशीन हे काय झालं, लिनक्स हे शटडाऊन झालं. समजलं. आता हे मी व्हर्च्युअल यूज करतोय, हा मिनिमाइज करून ठेवतो. अशा रीतीनं आज आपण इथं थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच. पुढच्या लेक्चरला आपण बघूया फाईल मॅनेजमेंट कमांड्स.